સર્વહક સ્વાધીન अब तक મીડિયા આ વિડીયોના તમામ હક ધરાવે છે. કોઈપણ ભાગ અથવા સંપૂર્ણ વિડીયો કે ઓડિયોનું ફરીથી વિતરણ અથવા પ્રસારણ કરવું એ સખત પ્રતિબંધિત છે. All rights reserved. अब तक media owns all copyrights of the following content presented in the video. Any redistribution or telecast of a part or the whole content in any form is strictly prohibited. ગુજરાતીઓ માટે ખાસ પરસેવો પાડીને ખેડૂત કરે જ્યાં ખેતી, વિવિધ ધર્મો કેડી વસ્તી સંપીને રહેતી, આખી આ દુનિયાને એક અવનવી કહાની કહેતી, છે પ્રાણથી પણ પ્યારી ગુજરાતની આ રેતી, છે પ્રાણથી પણ પ્યારી ગુજરાતની આ રેતી. બધા મોજીલા ગુજરાતીઓનું હું યશવી શાહ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ગોપાલ નમકીન પ્રેઝેન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં. પાવર્ડ બાય શ્રીમતીજી, co-sponsored by Plexus Cardiac Care in association with Athmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner RPJ Hotel, રાજકોટ. ગુજરાતીઓની વાત જ્યારે થઈ જ છે તો કઈ રીતે આપણે ભૂલી શકીએ એ વસ્તુ જે ગુજરાતીઓની વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે, એટલે કે ગુજરાતી જમણ. ગુજરાતી લોકો ખાવાના ખૂબ જ શોખીન હોય છે અને આજે તેમના ખાવાના શોખને વધારે લઝીઝ બનાવવા આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ રાજકોટની આરપીજે હોટેલમાં અને અહીંના સુપર ટેલેન્ટેડ શેફ આજે આપણી સાથે છે જે આપણને એક અવનવી વાનગી આજે શીખવાડશે. તો ચલો સ્વાગત કરીએ અહીંના શેફનું. વેલકમ ટુ ધ શો શેફ ચંદન. નમસ્કાર. શેફ ચંદન આ પ્રોફેશનની અંદર છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી છે. એમની પાસે બહુ વેરાયટી ઓફ એક્સપિરિયન્સ છે, તેમની પાસે ઘણી બધી ડિશિસનું નોલેજ છે. તો ચાલો જાણીએ એમની પાસેથી કે આટલા વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સમાંથી આજે કઈ નવી રેसिपी તે આપણી માટે લાવ્યા છે. शेफ, इतने सालों का आपका जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उसमें से कौन सी नई रेसिपी आज हमारे दर्शक मित्रों के लिए आप लाए हैं? आज मैं लेके आया हूँ स्मोकी कॉटेज चीज़ रोल जो टीनेजर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है. एक लाइट स्नैक्स है जो कि बच्चे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आज स्पेशली मैं उनके लिए लेके आया हूँ स्मोकी कॉटेज चीज़ रोल. પરફેક્ટ. આજની જે આપણી રેસિપી છે સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ, તે સ્પેશિયલી ટીન એજર્સ લોકો માટે બહુ સારી થવાની છે. तो आई कैन नॉट वेट टू बिगिन दिस रेसिपी. शेफ, इस रेसिपी के मेजर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से रहेंगे? मेजर इंग्रेडिएंट है इसके लिए पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैंने इसके बेस के लिए यूज़ किया हुआ है, साथ में मेयोनीज यूज़ किया हुआ है. उसके अलावा हम इसमें जो स्टफिंग करेंगे वो है जैसे मैंने बोला स्मोकी कॉटेज चीज़ रोल, यानी कि जो पनीर है हमारा कॉटेज चीज़, इसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ पहले. इसको हम ग्रिल करेंगे, एक स्मोकी फ्लेवर देंगे और साथ में बेल पेपर और ओनियन हम इसमें स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे. બહુ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ સાથે આજની આપણી રેસિપી તૈયાર થઈ જાય છે અને બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જ એટલા ટેસ્ટી હોય છે. બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની એક અલગ જ ફ્લેવર છે જે સાથે મળીને આજની આપણી ડિશ એટલે કે સ્મોકી कॉटेज चीज़ रोल तैयार થઈ શકે છે. शेफ, हमारी रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो पनीर है हमारा कॉटेज चीज़ उसको हम ग्रिल कर लेते हैं. और उसके साथ साथ में हम अपना जो मेरा जो ग्रिलर है ऑलरेडी गरम है, मैं इसमें ग्रिल कर लेता हूँ. આપણું ઓલરેડી જે ગ્રિલર ગરમ કર્યું છે તેની અંદર આપણે ગ્રિલ કરવાનું રહેશે. અને शेफ, ये जो हमने पनीर उसके अंदर ऐड किया है उसको आपने पहले मैरिनेट किया था. मैरिनेट कैसे करना होगा? मैरिनेट के लिए हमने इसमें यूज़ किया ऑलिव ऑयल, चिली फ्लेक्स, गार्लिक, ड्राई बेसिल और ऑरेगेनो. परफेक्ट. આપણું જે ચીલી ફ્લેક્સ છે, આપણું જે ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, ગાર્લિક અને ઓલિવ ઓઇલ બધાનું મિક્સચર કરીને આપણે આપણું પનીર એની અંદર ડીપ કરી દઈશું અને એને આપણે થોડીક ટાઈમ સાઈડમાં રાખીને એને મેરિનેટ થવાનો પ્રોપર समय આપશું. जी. उसके अलावा जब तक हमारा ये स्टार्ट होता है तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ. ये है टोर्टिला शीट. जो हमारा काम करेगा इधर जो रोलिंग के लिए हम यूज़ करने वाले वो है टोर्टिला शीट. ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप कहीं से भी इसको बिग बाजार, कारपोर, कहीं से भी कैरी कर सकते हो. लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो. परफेक्ट. જે આજના આપણી ડિશ છે સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ, એની માટે જે રોલ માટે જે બેઝ છે તે આપણે ટોર્ટિલા શીટ્સનો લઈએ છીએ. ટોર્ટિલા શીટ્સ માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય જ છે, પણ આપણે અગર માર્કેટમાં ના મળે તો આપણે આ ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ.
शेफ, ये जो शीट्स होती है वो किसकी बनी होती है, तो हमारे दर्शक मित्रों अगर घर पे बनाना चाहे तो? बेसिकली जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मैदा। ओके जी, मैदे के साथ हम इसमें हल्का सा ऑयल यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ईस्ट यूज़ करेंगे और इसको थोड़ी देर फर्मेंटेशन के बाद में इजीली सेक सकते हैं। लेकिन हमारे को ध्यान रखना होगा कि हम इसको वेल डन नहीं करेंगे। जैसा आपने देख रहे हो ये रोटी जो है पूरी तरह से कुक नहीं है, तो हम इसको ऐसी हाफ डन करेंगे। और दूसरा देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट है जी। एंड थिन। ये जी, तो ये रोटी इस तरह से एकदम थिन और सॉफ्ट रहनी चाहिए, जिससे कि हम इसको इजीली रोल भी कर सके और अपनी जो डिश है जो प्रॉपर कंप्लीट इसके बाद ही होगी तो उसके लिए बन सके। પરફેક્ટ। ટોર્ટેલા શીટ્સ છે એ એક મેંદાની રોટલી જ હોય છે, પણ તમારે ટોર્ટેલા શીટ્સ અગર ઘરે બનાવવી હોય તો ખાસ એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે તેને આપણે એકદમ સરસ રીતે કૂક નથી કરવાની, એને આપણે હાફ કૂક જ કરવાની રહેશે। तो स्टार्ट करें। પરફેક્ટ। સૌથી પહેલાં આપણે પેન લેશું। पैन में हम डालेंगे हल्का सा ऑयल। પેનની અંદર આપણે ઓઇલ એડ કરશું, તેલ, और डालेंगे हम फिर गार्लिक। તેલ જરાક ગરમ થાય એટલે તેની અંદર ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરશું। गार्लिक को हम करेंगे हल्का सौते। લસણને આપણે એકદમ સરસ રીતે પહેલાં સાતડી લેશું। અને બીજી તરફ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે આપણું પનીર છે, કોટેજ ચીઝ, તે એકદમ સરસ રીતે ગ્રીલ થઈ રહ્યું છે ગ્રીલરની અંદર। બેઝિકલી પનીરનો એક પોતાનો એક અલગ ટેસ્ટ હોય છે, પણ આપણે જે એને મેરિનેટ કરેલું હતું ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને લસણ સાથે, તેના કારણે એક અલગ સ્ટ્રોંગ અને સ્પાઇસી ફ્લેવર આવી જાય છે આપણા પનીરમાં। अभी हम डालेंगे इसमें ओनियन। આપણું જે લસણ છે એ થોડુંક સાતળાઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે બારીક સમારેલી ડુંગળી जी, रेड येलो कैप्सिकम। અને અલગ અલગ કલરના કેપ્સિકમ એડ કરશું। જે ડિફરન્ટ કલરના કેપ્સિકમ આપણે યુઝ કરીએ છીએ તેના કારણે આનો કલર જ કંઈક અલગ આવે છે। तो ये हमारा ग्रिल हो चुका है। પનીર આપણું એકદમ સરસ રીતે ગ્રીલ થઈ ગયું છે અને એનો જે સ્મોકી ટેસ્ટ છે તે આપણને આપણા રોજમાં આજે ખાવા મળશે। इसमें हम डालेंगे ये इस तरह से हम काट लेंगे पनीर को। પનીરના આપણે લાંબા ક્યુબોઇડ પીસીસ કરવાના રહેશે और इसमें ऐड कर देंगे। અને પનીરના પીસીસને આપણે આપણા સ્ટફિંગની અંદર એડ કરી દઈશું। जी, शेफ, इसको कितनी देर तक कुक करना होगा हमें? इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सीजनिंग करना है, ताकि जो इसमें जो क्रंचीनेस आती है, कोई भी हम रोल खाते तो उसमें एक हल्की सी क्रंचीनेस रहनी चाहिए। Yes. तो आप देख रहे हो ये कितना कलरफुल और वो लग रहा है, तो हम इसमें इसकी सीजनिंग कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि इसमें जो है वो फ्लेवर भी आ जाएंगे साथ में। और सीजनिंग માટે આપણે સ્ટફિંગની અંદર ઓરેગાનો અને પાપ્રિકા એડ કરશું हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी 2 से 3 मिनट हमारे को इसको लगेगा और फिर ये रेडी है हमारा। 2 થી 3 મિનિટ લગી આપણે જે સ્ટફિંગ છે એને સાતડી લેવાનું રહેશે। જ્યાં સુધી આપણું સ્ટફિંગ કુક થઈ રહ્યું છે ત્યાં સુધી આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો વિરામ।
વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં. આજે આપણે સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ બનાવી રહ્યા છીએ, જેની માટે જે સ્ટફિંગ છે તે આપણે એકદમ સરસ રીતે સોતે કરી લીધું છે, સાતળી લીધું છે, અને બીજી તરફ આપણે એના રોલ માટે ટોર્ટિલા શીટ્સ લઈ લીધી છે. તો ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે આગળ આપણી ડિશ માટે આપણે શું કરવાનું રહેશે. शेफ, हमारी डिश के लिए आगे क्या करना होगा? डिश के लिए अभी हम जो हमारा ये टोर्टिला शीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम थोड़ा सॉसेस लगाते हैं. सॉसेस में ये है पिज़्ज़ा सॉस. पिज़्ज़ा सॉस आप इजीली घर पे बना सकते हो. बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो. जी, આપણે એની ઉપર પિઝા સોસ લગાડીએ છીએ ટોર્ટિલા શીટ્સની ઉપર, અને આપણે જે એજીસ છે તે પણ એકદમ સરસ રીતે સોસથી કવર કરી લેવાની છે. ટોર્ટિલા શીટ્સની જે કોર છે ત્યાં પણ આપણે સોસ એકદમ સરસ રીતે લગાડી લેવાનો છે. અને પિઝા સોસ જે રીતે શેફે જણાવ્યું હતું કે પિઝા સોસ બને છે લસણ અને ટમેટાની બેની પ્યુરી કરવાથી. मेयोनीज़ है, ये एगलेस मेयोनीज़ है. ओके. एगलेस मेयोनीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट में नहीं भी मिले तो आप घर पे भी बना सकते हो इसको. घर पे बनाने के लिए इसके लिए चाहिए हमारे को मिल्क. ओके. और मिल्क के साथ में चाहिए हमारे को ऑयल. ओके. और साथ में चाहिए हमारे को एक मिक्सी जिसमें हम डालेंगे और इसको कंटिन्यूसली घुमाना पड़ता है. और थोड़ा हल्का कम इसमें क्रीम डाल सकते हैं. जी, इंस्टेंट मेयोनीज़ बन जाता है ये, और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो. परफेक्ट. वैसे मार्केट से इजीली आप एगलेस मेयोनीज़ ले सकते हो, और अगर आप एग पसंद करते हो तो आप एग वाला भी मेयोनीज़ बना सकते हो. પરફેક્ટ. જે આપણી ટોર્ટિલા શીટ્સ છે એની ઉપર આપણે એક પિઝા સોસનું લેયર લગાડ્યું, તેની ઉપર આપણે એગલેસ મેયોનીઝનું એક લેયર લગાડીએ છીએ. એગલેસ મેયોનીઝ છે તે માર્કેટમાં મળે જ છે, પણ આ વસ્તુ અગર તમારે ઘરે બનાવવી હોય તો મિક્સચરની અંદર તમારે દૂધ અને ઓઇલને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે, વિપ કરી લેવાનું રહેશે, જેનાથી એક ક્રીમી ટેક્સચર આવી જાય, અને તેની અંદર આપણે ક્રીમ એડ કરી દઈએ તો તૈયાર છે આપણું એગલેસ મેયોનીઝ. और उसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो हमने अभी रोस्ट किया हुआ था, યસ. स्मोकी पनीर के साथ में बेल पेपर्स, और ये है हमारी चीज़. આપણું જે સ્ટફિંગ છે તે આપણે આની અંદર એડ કરશું, અને તમે જોઈ શકો છો કે જે ટોર્ટિલા શીટ્સ છે એના હાફ એરિયામાં જ આપણે આપણું સ્ટફિંગ એડ કરીએ છીએ, અને તેની ઉપર આપણે ચીઝ એડ કરશું. इसमें जो हमने चीज़ यूज़ किया है वो है चिडार है, ओके. मोज़रेला है, और गौड़ा है. 3 तरह का चीज़ हमने यूज़ किया हुआ. आप इसमें प्रोसेस और मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हो, जो इजीली हमारे को मार्केट में मिल जाता है. આની અંદર જે આપણે ચીઝ એડ કર્યું છે તે 3 ચીઝનું મિક્સચર છે, દેટ ઇઝ ચેડાર ચીઝ, ગોડા ચીઝ એન્ડ મોઝરેલા ચીઝ, અને તેને આપણે આપણા ટોર્ટિલા શીટ્સ પર એડ કરીને આપણી જે છે એને એકદમ સરસ રીતે રોલ કરી લેવાનું રહેશે. जी, तो अभी रोल रेडी है. अभी हम इसको ग्रिल कर लेंगे. ઓકે. ग्रिल के लिए हमारा जो ग्रिलर है एकदम गर्म है. આપણું જે રોલ છે તેને આપણે ગ્રિલરમાં એડ કરી દઈશું. પ્રી હીટેડ ગ્રિલર આપણે અહીંયા રાખ્યું છે. शेफ, यहाँ पे जो हमने टोर्टिला शीट्स ली है उसका और क्या यूज़ हो सकता है हमारी रेगुलर लाइफ में? जी, टोर्टिला शीट बेसिकली जो हम एक स्टेला करके मेरी खुद की ही डिश है, जिसको हम अलग तरह से फोल्ड करते हैं, उसमें स्टफिंग करके यूज़ कर सकते हैं. ओके. और बेसिकली जो टोर्टिला शीट है वो रोल्स के लिए ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, और हम इसमें डिफरेंट तरह का रोल्स, जी बिल्कुल, रोल रेडी कर सकते हैं. जैसे हमारा कोई होममेड रोल हो गया, घर में बच्चे जैम पसंद करते हैं, जैम के ऊपर थोड़ा चीज़ क्यूब्स डाल के उसको रोल करके, फिर या फिर पनीर टिक्का है उसका, तो इसको हम डिफरेंट शेप में क्योंकि एक कंप्लीट मील है. यस. इसमें आपके पास रोटी भी है और अंदर आप जो स्टफिंग करोगे, तो बच्चों के लिए स्पेशली जो रनिंग में जो मूवमेंट होती है एक पिज़्ज़ा बर्गर की तरह, जिस तरह से लोग पसंद करते हैं, सेम उसी तरह से लोग रोल भी पसंद करते हैं. જે અહીંયા આપણે ટોર્ટિલા શીટ્સ લીધી છે એ મલ્ટીપર્પઝ છે, તેને આપણે અલગ અલગ રેસિપીઝમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. બેઝિકલી આવા રોલ્સ અને સ્ટફિંગ બનાવવા માટે ટોર્ટિલા શીટ્સ સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે. આની અંદર તમને જોઈએ એવું તમે સ્ટફિંગ કરી શકો છો, તમને ભાવતા વેજીટેબલ્સ અને તમને ભાવતું કોમ્બિનેશન તમે ટોર્ટિલા શીટ્સની અંદર સ્ટફ કરીને સર્વ કરી શકો છો. तो हमारा ये ग्रिल होने वाला है. शेफ, कितनी देर लगती है एक रोल को ग्रिल होने में इन अ ग्रिलर? एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स, अगर आपके पास ये ग्रिलर प्री हीट है तो. ઓકે. અગર આપણું ગ્રિલર ઓલરેડી પ્રી હીટેડ છે એટલે પહેલેથી ગરમ છે તો 4 થી 5 મિનિટનો સમય લાગશે આપણા રોલ છે ને એકદમ સરસ રીતે કૂક થતા.
તો જ્યાં સુધી આપણો રોલ કુક થઈ રહ્યો છે ત્યાં સુધી આપણે લઈ લે એક નાનકડો વિરામ. मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट 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 के चक्कर में अभी अभी जिंदगी कट जाती है कंफ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मिया जाएगा लाइफ बैलेंस हो जाती है। शुक्रिया उम्मिया जाएगा। વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં. આજે આપણે સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ બનાવી રહ્યા છીએ, જેની માટે ઓલરેડી આપણા રોલ્સ એકદમ તૈયાર છે અને એને આપણે ગ્રીલરમાં ગ્રીલ થવા માટે 4 થી 5 મિનિટનો સમય આપેલો હતો. તો ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે આપણા રેસીપી માટે કેટલી વસ્તુઓ બાકી છે. शेफ हमारी रेसिपी के लिए आगे क्या करना होगा? हमारा जो रोल है ऑलमोस्ट डन है, तो हम प्लेटिंग कर लेते हैं तब तक जब तक ये ग्रिल होता है. ओके, આપણા રોલ્સ ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે અને જ્યાં લગી આપણે તે સર્વ થાય ત્યાં લગી આપણે આપણી ડિશનું પ્લેટિંગ કરી લઈશું. પ્લેટિંગ માટે અહીંયા આપણે મેયોનીઝ યુઝ કરીએ છીએ. આપણે મેયોનીઝ ઓલરેડી આપણી ડિશ છે તેની અંદર પણ લગાડેલું છે પિઝા સોસની ઉપર અને તેનાથી જ આપણે પ્લેટિંગ પણ કરશું. शेफ ये क्या यूज कर रहे हैं? ये भी मेयोनीज ही है. ओके, इसमें मैंने हल्का सा लाइट सोया सॉस यूज़ किया हुआ है, ओके, जिससे कि इनमें कलर कॉम्बिनेशन हो चुका है. પરફેક્ટ. जी. અહીંયા આપણે કલર્ડ મેયોનીઝ પણ લઈએ છીએ. આ કલર આવ્યો છે લાઇટ સોયા સોસ મેયોનીઝની અંદર એડ કરીને. પરફેક્ટ. ગાર્નિશિંગ માટે આપણે કાંદા એડ કરશું. એક તરફ જે આપણી રોલ છે એની માટે પ્લેટ તૈયાર થઈ રહી છે અને બીજી તરફ આપણા રોલ કુક થઈ રહ્યા છે અને કોથમીરથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરશું. પરફેક્ટલી જે આપણા રોલ છે એકદમ સરસ રીતે ગ્રીલ થઈ ગયા છે ચારેય કોરથી. રોલ્સને આપણે વચ્ચેથી કટ કરી અને આપણી જે પ્લેટ છે તેમાં સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે આજની આપણી અવનવી રેસિપી સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ. एकदम रेडी है. आप जरा ट्राई करिए, टेस्ट करिए और बताइए कैसा लगा आपको हमारा स्मोकी कॉटेज चीज़ रोल. શ્યોર, જે ડિશ દેખાવમાં આટલી ડિલિશિયસ છે, હવે હું આને ટેસ્ટ કરીને જણાવીશ કે આનો ટેસ્ટ કેવો છે. એક્સ્ટ્રીમલી ડિલિશિયસ. જેટલા પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે આની અંદર યુઝ કર્યા છે તે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એકબીજા સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને એનો જે ટેસ્ટ છે એ એકબીજા સાથે બહુ સારી રીતે આવે છે
અને જેટલા વેજીટેબલ્સ આપણે યુઝ કરેલા છે તે બધા વેજીટેબલ્સ આપણે ઓવરકુક નથી કર્યા, એટલે વેજીટેબલ્સની એક ક્રિસ્પનેસ જળવાઈ રહી છે અને આનો જે ટેસ્ટ છે તે એકદમ સરસ આવે છે. આ રેસીપી સાથે તમે ગોપાલ નમકીનના ફરસાણ અને સેવ ખાઈને આનો ટેસ્ટ વધારે સારો કરી શકો છો. આ રેસીપી તમારા ઘરે બનાવવા માટે નોંધી લો આની સામગ્રી અને રીત. સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ્સ બનાવવા માટેની સામગ્રી: ટોર્ટેલા શીટ 1 નંગ, મેયોનીઝ 5 ગ્રામ, પિઝા સોસ 10 ગ્રામ, પિઝા ચીઝ 20 ગ્રામ, સ્મોકી પનીર 50 ગ્રામ, 3 કલરના કેપ્સિકમ 20 ગ્રામ, ડુંગળી 15 ગ્રામ, લસણ 5 ગ્રામ, ઓરેગાનો 3 ગ્રામ, ચીલી ફ્લેક્સ 3 ગ્રામ, ઓલિવ ઓઇલ 10 ml, મીઠું સ્વાદ અનુસાર. સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ્સ બનાવવા માટેની રીત: પેનમાં તેલ, લસણ, કેપ્સિકમ, સ્મોકી પનીર, મીઠું એડ કરી ટોસ કરી લો. ટોર્ટેલા શીટ પર મેયોનીઝ, પિઝા સોસ, પનીરનું મિક્સચર, ચીઝ એડ કરી ટાઈટ રોલ બાંધી ગ્રીલ કરી કેચઅપ સાથે સર્વ કરો તો તૈયાર છે સ્મોકી કોટેજ ચીઝ રોલ. સામગ્રી અને રીત નોંધી લીધા બાદ ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે આ રેસીપી તમારે તમારા ઘરે બનાવવી હોય તો કઈ કઈ બારીક બાબતોનું આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. शेफ, इस रेसिपी रिलेटेड आप कौन सी टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शक मित्रों को? इस रेसिपी में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है टोर्टिला शीट. यस. अगर आपको मार्केट में टोर्टिला शीट मिल जाता है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं मिलता तो जब आप इसको खुद बनाओगे घर पे तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा इसका सॉफ्टनेस का और इसका प्रॉपर प्रिपरेशन का, कितने टेम्परेचर में इसको कुक करना है. उसके अलावा जो वेजिटेबल में जो क्रंचीनेस है जिससे इसका जो एक खाने में जो अलग टेस्ट आ रहा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी वेजिटेबल ओवर कुक ना हो. ओके. જે આજની આપણી રેસીપી છે એમાં ટોર્ટેલા શીટ્સ છે તે એકદમ પ્રોપર હોવી જોઈએ અને એની અંદર જે આપણે વેજીટેબલ્સનું સ્ટફિંગ કરીએ છીએ તે વેજીટેબલ્સ ઓવર કુક એટલે કે વધારે કુક ના થઈ જવા જોઈએ. અગર આ 2-3 વસ્તુનું તમે ધ્યાન રાખો તો આજની આપણી રેસીપી એકદમ સરસ રીતે તમે તમારા ઘરે જરૂર બનાવી શકો છો. थैंक यू सो मच शेफ, हमारे दर्शक मित्रों के साथ इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार. તો દર્શક મિત્રો, તમે જાણો છો કે અમે તમારી માટે લાવ્યા છીએ ક્વિઝ જેના જવાબ દઈને તમે બની શકો છો લકી વિજેતા. તો નોંધી લો આજના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1, મેયોનીઝ ઘરે બનાવવા માટે દૂધની અંદર તમારે શું એડ કરવું પડશે? પ્રશ્ન નંબર 2, આજની રેસીપીની અંદર આપણે કેટલી ટાઈપના ચીઝ એડ કરેલા છે? પ્રશ્ન નંબર 3, પનીરને મેરિનેટ થવા માટે આપણે શેની અંદર ડુબાડીને રાખવાનું રહેશે? આ પ્રશ્નોના જવાબ તમે અબ તક મીડિયાના ફેસબુક અને યુટ્યુબ પેજના કમેન્ટ સેક્શનમાં પણ આપી શકો છો અને તમે જવાબ અમને વોટ્સએપ દ્વારા પણ જણાવી શકો છો. તો નોંધી લો અમારો વોટ્સએપ નંબર 94266 72303 9426 72303. તો આપો હવે મને રજા. કાલે પાછા આ જ સમયે એક બીજી અવનવી વાનગી સાથે તમને મળીશું. ગોપાલ નમકીન પ્રેઝેન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં, પાવર્ડ બાય શ્રીમતીજી, co-sponsored by Plexus Cardiac Care in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner RPJ Hotel Rajkot. ધન્યવાદ.